દિવસે ના થાય, 4-5 દિવસે ના થાય. તમે આવી જાઓ પહેલાં. ચકુલી તમે પણ આજે પેલું એન્ટીવાયરસ એ ચકુલી કહી દો સાહેબ, એન્ટીવાયરસ એ રે એ પહેલાં એન્ટીવાયરસ ના થાય, કમ્પ્લીટ સિસ્ટમ સ્કેન કરી નાખો. અત્યારથી કેવી રીતના થાય? હા, તમે એક કામ કરો, ત્યાં જુઓ તો સિસ્ટમની તારીખ ચેક કરો તો કમ્પ્યુટરની ડેટ કઈ છે. કમ્પ્યુટરની ડેટ ચેક ચકુડી કરો. એ રે એ રે અને ડેટ કઈ હતી? 25. બરાબર. મહિનો 25/8/11 બરાબર. તો તમારે બરાબર જ છે. એટલે તમારા વાયરસનો પ્રોબ્લેમ છે. એ રે આ વાયરસના લીધે છે ને એની લાઇસન્સની ફાઇલ વારે ઘડીએ જતી રહેતી લાગે છે. હા, ઇન્ટરનેટ તો જોઈએ છે ચાલુ કરવા માટે. હા હા, નેટ તો જોઈએ છે. હા એટલે હું શું કહું, તમે એન્ટીવાયરસ નખાઈ દો અને પછી સિસ્ટમ લેતા આવો તો તરત ઉભા ઉભા તમને થઈ જશે. ચકુડી હું છું આજે હું બહાર છું એટલે એ મારા રે ત્યાં એક જ એન્જિનિયર એટલે આજે આવી એ નહીં રે શકું. આ હું તો બહુ પોતે ત્યાં હશે છું નહીં નથી. હું તો બહાર ગામ છું અત્યારે. એ ચકુ તમે ઓફિસ આવી જાઓ ને, ઓફિસે આવી જાઓ તો એન્જિનિયર છે ઓફિસે. એ રે એન્જિનિયર એક જ છે આજે. હા એટલે એ બીજા કામમાં હોય ને એટલે એ હા નહીં આવી શકે આજે. પણ ઇન્ટરનેટ ના હોય ને એ પાસે હા એ મારી પાસે હોય છે. એ મારી પાસે હોય છે. હમ એવું છે. હમ એટલે તમે આવી જાઓ તો શું પેલું તમે તમે આજે આવી જાઓ તો તમે ત્યાં છે ને ત્યાંથી પેલું એન્ટીવાયરસ કેવું નખાઈ દો. એન્ટીવાયરસ કેવું નખાઈ દો તમે. હમ હા. કરો કરો કંઈ એડજસ્ટ કરો થઈ જશે. હા તમે ને તમે શું ચંદ્રેશ બીબી આવી જાઓ. જો ફટાફટ અત્યારે સવાર છે બીબી આવી જાઓ તો તમારે બપોર સુધી બુડી ચાલુ થઈ બેન બુડી બેન જાય. અમારે તો આજે નહીં આવી શકે કોઈ. આજે તો કોઈ નહીં આવી શકે.
गंदी छोकरी। Yeah, yeah. बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको गवर्नर बना देगा। यूएन विश्वास दुमका से हम फोन किया, सर इस शादी को आप गवर्नर बना रहे हैं। लालू जी तर्कबाज कैसे पता लग जाता है? मतलब पता लग जाता है। पुराना साहब नहीं है ना, पुराना साहब। अच्छा, स्वास्थ्य लाभ भगवान को, ये सारी चीजें, सारा चीज तो ऐसे ऐसे लोग हम होते। तो ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद अन्ना जी ने कहा
कि इससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, 60-65% जरूर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग डेरा जाएंगे, बिना जाएंगे, कोई कानून आप बना दीजिए, कोई भी करिए, बनाइए, आपको बनाना है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करें कोई लालच में, कोई आगे की प्रत्याशा में कि ई गिरेगा तो हम आ जाएंगे, वो हटेगा तो हम आ जाएंगे। अपना काली दास नहीं बने हम, काली जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को नहीं काटिए। ये संस्था रहेगा तो सब कुछ होने वाला है, सबका कल्याण होने वाला है। आपसे हमारी एडवोकेट, आपने गलती किया, आप लोगों ने गलती किया, अन्ना जी को डिटेन किया, आपने जस्टिफाइड किया डिटेंशन को, लेते लेते आप पहले मालूम हुआ कि पुलिस लाइन में ले गया, पुलिस लाइन के बाद मालूम हुआ तिहाड़ जेल में ले गया। हमसे काम हम लोग सब पूछ लेते, पूछिए अडवाणी जी से, अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता जेल हाउस में रखा, हेलीकॉप्टर से भेजवा और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है क्योंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करके, समझ जाइए सरकार। बुझिए आखिर इनका बेटी हमारी बहन है, नमाज गए, हम बोला उनको भी हम भेजा कि जाओ आओ जाओ, लेकिन आप लोगों ने गलती की, जब माइलेज मिल गया। देहात में तालाब में जब मछली रहती है तो जल्दी गरीब लोगों को नहीं पकड़ा, 1000 आदमी घुस के उसको कादो कादो करते, जितना बुआरी फुटाने लगती है अंधा में तो मजबूत आदमी जाके जाल से छान के लेता था, मछली को पकड़ाए आ छान रहे आना 1000 कोई प्रस्ताव नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने भी लीडर बोले हैं ये पूरी परिस्थिति को आप स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। वोटिंग किस पर, किस चीज का वोटिंग होगा, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। और राष्ट्रीय सहमति यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आज इंडियन आज इंडियन एक्सप्रेस में सुना छपा है, एक सालवे जी ने कहा एडवोकेट है सालवे जी का कई दिन से छप रहा है कि क्या हो रहा है हरीश सालवे का इस देश में, क्या सुपर पावर जजों के ऊपर ये लोकपाल, कौन है प्रतिष्ठा में बैठा हुआ लोकपाल, किसके लिए फिक्स हो रहा है लोकपाल की बात, कौन बनेगा हमारे ऊपर। पार्लियामेंट के मेंबर को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के मेंबर को लाओ ऊपर, हम तो जो भी है मेंबर हम लोग हैं, रिटायर एमपी को भी लाया जा रहा है, रिटायर एमपी जो बूढ़ा बेचारा बुजुर्ग हो गया और वो गांव में है पेंशन पर जी रहा होगा, नून रोटी चल रहा होगा, ये आपके सरकारी बिल में गलत आपको लोकपाल की जो सरकार। मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे एक संसदीय चुनाव भी करवट ले रहा है और ये जीत शायद उस जश्न में तब्दील होगी धीरे धीरे कि वाकई ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ रही है जब नेता मुद्दे नहीं बताएगा, पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं कहेगा, बल्कि जनता कहे कि हमारे ये इशू है, आप इनको अपने पार्टी मैनिफेस्टो में लाइए और इस पे इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं अगर कीजिएगा तो हम आपको वक्त देते हैं इतना दिन का, उसके बाद हम आंदोलन छेड़ देंगे। क्योंकि पहली बार एकजुटता ने राजनीतिक दिशा का कदम नहीं बढ़ाया है, बल्कि कह रहे हैं हम चुनाव से दूर हैं, चुनाव आप लड़िए, कानून आप बनाइए, लेकिन अब तय बाहर से हमारा दबाव करेगा। मेरे ख्याल से ये शायद एक ऐसा वक्त है जो भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व मौका है, ये कभी इससे पहले कभी नहीं आया, चाहे वो इमरजेंसी के दौर के बाद जेपी का दौर आया हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल मुद्दे इस देश में कई बार आए, शास्त्री ने समझा संकट को, इंदिरा ने समझा, वीपी सिंह अपने तरीके से करप्शन को लेकर मुद्दे को बनाया उन्होंने, लेकिन इस तरीके से नहीं आया कि जनता की एकजुटता नायक के तौर पर उभर जाए। और संसद में जो नायक है, ये जो चीज आप वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, ये रामलीला मैदान के अंदर खड़े होकर मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर दिखाई देती है कि अब जो है वो राजनीति की दिशा जो है
वो मुद्दों पर आधारित वो मतदाता, वो आम आदमी खुद तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप अगर रामलीला मैदान से बाहर निकलते हैं या उन इलाकों से बाहर निकलते हैं जहां जहां अन्ना के इस आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग शहर में, वहां से बाहर भी क्या तस्वीर ऐसी ही है? या जो लोग अपने घरों में हैं सिर्फ टीवी पर बैठकर देख रहे हैं, उनकी भी सोच जाग रही है? देखिए रोहित, माध्यम मजबूत इस दौर में हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस समय इमरजेंसी खत्म हुई थी, कोई सोच नहीं सकता था कि सरकार इस तरीके से हारेगी और जनता पार्टी 2/3 नहीं 3/4 वोट उसको मिल जाएंगे। किसी ने सोचा नहीं था। उस समय माध्यम नहीं थे, इस बार माध्यम है। लेकिन एक दूसरी चीज भी देखिए, उस समय राजनीतिक तौर पर विचारधारा हुआ करती थी। उस समय कम से कम इस देश के भीतर कृषि प्रधान देश माना जाता था। लेकिन अब इकोनॉमी बदल गई है। जो चेहरे आपको नजर आते हैं, ये युवा तबका है। हम आपको जरा चेहरे दिखाते हैं। देखिए इन चेहरों को, देखिए कि किस तरीके से वो चेहरा है जिसने देखा नहीं है कि इस दौर में आंदोलन होते थे, देश में इमरजेंसी थी। दरअसल ये पूरी पीढ़ी 25 साल 30 साल से ज्यादा की है नहीं। इसका मतलब ये है कि इस नई पीढ़ी ने होश संभाला है। इस वक्त मीडिया है, जिसको शरद यादव गद्दा कह रहे थे, इस दौर में मीडिया एक बहुत बड़ा साधन, सशक्त माध्यम है। सवाल ये नहीं है कि लोग घरों में हैं, हर कोई यहीं पर आ जाए। सवाल ये है कि पहली बार सत्ता के सूत्र भी बता रहे हैं, सत्ता भी अपने तौर पर पता। रामलीला मैदान में जहां देखिए जन सैलाब उमड़ा है, रसूल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां किस तरीके से युवा शक्ति आज वहां पर आकर खड़ी हुई है अन्ना हजारे के साथ, जिनकी उम्र 74 साल है। लेकिन जोश और तेवर युवाओं को भी मात देने वाला है। 12 दिन के अनशन के बाद भी अन्ना उसी तेवर के साथ बरकरार खड़े हुए इस मंच पर और ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन और मैं झेल सकता हूँ, मेरा अनशन चल सकता है, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ और मुझे तो सिर्फ निमित्त मात्र बनाया गया है। रसूल, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है। अब सवाल तो ये क्या रहा, बल्कि अपने आप में एक समाधान हो गया है, क्योंकि संसद ने आज खुद मान लिया है, सांसदों ने अपनी बातों में ये बात बार बार कही है कि जिसको हम लोकतंत्र को चुनौती बता रहे थे, वो असल में लोकतंत्र को मजबूत करने वाला आंदोलन है। लोकतंत्र का एक चेहरा जिसको भूल गए थे सब लोग, राजा बन गए थे सेवक से, वो याद दिला दिया इस आंदोलन ने उनको भी। देखिए हम एक चीज आपको बताएं, जिस समय इमरजेंसी लगा दी गई थी उसके 48 घंटे के भीतर उस वक्त के जो मिनिस्टर हुआ करते थे, सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने 5 संपादकों को बुलाया था और उन संपादकों में एक थे गिरिलाल जैन। जब उन्होंने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था ये तो अंग्रेजी के दौर का शासन आ गया। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा था जी नहीं, ये इस देश में जनहित की बात हो रही है, आप इस तरीके से अखबार नहीं निकालेंगे। और ये मैसेज के बाद वो मीटिंग खत्म हो गई थी, 5 संपादक अपने घर लौट गए। सवाल ये है कि जब जब सियासत अपने तौर पर सत्ता में रहती है वो परिभाषित करती है, और जब जब जनता का दबाव वाकई जनतंत्र के तौर पर सत्ता पर पड़ता है, तब परिभाषाएं नए रूप में बढ़ी जाती है और कहा जाता है कि लोकतंत्र का दायरा इस रूप में आपको देखना होगा। लेकिन हम ये इस दौर में देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, इस दौर में पहला मौका शायद ऐसा आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आप एक बिल तैयार कर रहे हैं और तो प्रसून आप रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं। जो बात आप उठा रहे हैं परिभाषाओं की, उस पर सवाल अभी बाकी है। लालू प्रसाद यादव है लोकसभा में, एक बार वही चल रहे हैं वापस। विरोध तो करते हैं कि बैंकिंग के मामले में, लेकिन ये जो विपक्ष भी अब हर हाफिज पैक के साथ पाइए 19 रुपए का डेटॉल साबुन। भाइयों को आपको इसमें देना पड़ेगा, नहीं तो जो भी सहमति से बनाइएगा तो हम लोग का झंझट जारी रहेगा। और मुन्ने जी, आप कभी मत कहा
हिस्टोरिकल बहस नहीं है, ये नया सोच नई सजना, इसलिए सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सारे लोग को, और जिन लोग को भी आना है तो बुलाएंगे। हालांकि रामदेव जी का हम विरोध किया होगा, रामदेव जी को भी बुलाएंगे, बोले बोले स्टैंडिंग कमेटी सब दल का लोग। इसलिए सभी लोगों से मेरा अपील है, आप सब लोगों से, सब दल के लोगों से इस संस्था को बिजने मत दें। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जैसे सांप का नाक में लगवाता है, ये दुर्दशा मत करो। हमने जिससे हम लोग का अपील है कि देखिए आपके इर्द गिर्द में लगा हुआ लोग वो अपने स्वार्थ के चलते आपको सही राय जीव Gầy quá em ơi. Là rượu. એટલે ચકલું એ ચકલું Better look. જો શું દેખાય છે તને ત્યાં ચકલું જેમાં છોકરું દેખાય એને દેખાય સ્ક્રીનમાં એ કોણ છે દેખાય. ઊંઘ આવી છે મારી દીકાને. હશે ને હમણાં કેટલું બધું હસતો હતો. હસે લે હશે એ કહું ચોકલી એ મળી ચોકલી કેટલા વાગ્યા બેટા રાતના? 2:30 વાગ્યા. 2:30 રાતના 2:30 વાગ્યા ને તો તું જાગું છું ગાંધી છોકરી. એ રે દીકલે હશે બીજું હા કરો. ચોકલું એ ન કરે ચોકલું આ આંખમાંથી પાણી આવ્યું. કેમ તારે સિટી મારું ચલો
Uy. દીકુ એ છોકરો ઊંઘ આવે છે. મમ્મી ઘોડિયામાં સુવાય. મમ્મી ઘોડિયામાં સુવાય. એમ ઘોડિયામાં સુવાડ ઊંઘ આવે. કેમ તમારે નીકળવું નથી? હા પણ ઊંઘાડીને જઈએ, લઈ જઈએ ને ઊંઘાડીને. ચલો ઊંઘાડે છે ચિકન ઊંઘાડે છે. આગળ થઈને જરા યાર. રેકડી શું ખાઉં છું? એ ઉડી બેન એ ઉભો તો આ જે મમ્મી વળી બેન શું થાય છે? રૂમાલ લે દઉં એનો રૂમાલ. મમ્મી અમારે જવું છે ને ઊંઘાડ ને. એ ચીકલો તે તો ગાડી નહીં ઊંઘી જાય. એ ચીકલો એ સંપા એ સુનિયો મુનિયો. તો એવી વાતો કરતી હતી. પેટ એનું ભરેલું હોય બસ. સવારે ખુશ ખુશ હોય છે. ચતુબેન ક્યાં ચાલ્યા? દેખો લખવા ચકબેન ક્યાં ચાલ્યા? સંત કબીરમાં એ ચકબેન ક્યાં ચાલ્યા? એ ચકબેન ક્યાં ચાલ્યા? હાર ગો સોરી એને ઊંઘાડું નહીં તો પાણી જ આવે ને. गोड़ी बच्चे लाओ. ठीक है એ સુનિયા મુનિયા.
એવું ના કરાય એ પેલું હાલો તારું નથી ઉતારતા આને ઉતારે તારો અવાજ ના એવું નહીં કરવાનું જો રોઈ જો હવે હાલુકા તો ચૂપ થઈ જશે ઘા ઘા જલ્દી જલ્દી ઘા જો બચ્ચન ના હસ્યો ને એટલે આયો હસ્યો બચ્ચન જો હસ્યો જો બચ્ચન હસે એટલે તારા ઉપર નથી चलो रोगा छबाने सावन के कुछ भी रखे शुद्ध है तन चुगल जो हमने की शान ઊભી થઈ કરને પણ અરે ભાઈ એમને માં થાય છે ગુલઝારી મેદાન કે પડી જાય ને તો રોકડાશે થોડું આમ પછી ઊભી થશે ત્યાં ના કહીએ તો લઈ જાય શું કરવાનું
હતું ને કંઈ આસ્તા ગાથા નથી લાવતી અને તું મૂવી નથી લાવતી આજે તું મને મૂકજે મૂક્યો કેવો પતલો કે જાડો પતલો થોડો મોટો દેખ તારા પેલો છે ને પેલો રૂમાલ એટલો એટલો શું કલ્પેશ અરે કલ્પેશ પપ્પા તમને આપવાના ને રાખો ટિકિટ કાઢી રાખો રાખો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કોણ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગાથા અને બેસ્ટ દીદી ગુડ્ડી દીદી આ તો તું બક કરે કેમ મારું માથું થાય કેમ બધા લખતા હોય તો બધા લખવા જ નહીં રહે કેમ રાખો તું આસ્થાની બધી વાત કોઈ શું કરે છે અરે કોઈ નહીં ખાલી બોલ 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 લખતી એ નથી એમ પછી અમે મેથ્સ લખીએ ને ત્યારે છે કે મને ત્યાં સુધી મેડમ બોર્ડ ઉપર રહેવા દે તું ના તો કોના વાત લખે મેથ્સ લખો દેખ જ્યારે અમને એમએનએક લખવાનું હોય ને ત્યારે બેસી અરે જીવા કલ્પેશ અને જ્યારે એમએનએક પતી ગયું હોય ને देखा देखना देख मम्मी बोल ले देख आस्था क्यों कर आप देख आस्था क्यों मारो ए चलो जाओ उतर आजा बट रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट क्या એટલે તું તમને પૂછું કેમ એવું કરે છે અમે બધા જ્યારે મેથ્સ લખીએ ને ત્યારે 1 2 લખીને પછી 3 ના લખ અડધું લખ કેમ ખાલી એને ફર્સ્ટ થવું જોઈએ એવી રીતે થોડું ફર્સ્ટ થાય અને તને બસ હેરાન નથી કરતી मैंने कहा कि ऐसे तू गाठानी अरे गादा तू आस्था ની બાજુમાં બેસતી મને ગપ્પર પૂછું કેમ તે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે નહીં તો બી પછી મેં એમને કમ્પ્લેન કરવા જાય ને તો કહો કે કમ્પ્લેન કરવા દે હું તારી કિટ્ટા થઈ કે નહીં કર કોની તારી કમ્પ્લેન કરવા જાય કેમ મેં કીધું કે કમ્પ્લેન કરવા જાય ને તો તું તારી કિટ્ટા થઈ કે નહીં કર કેમ પણ કમ્પ્લેન કરવા કેમ જાય પૂરો એની સાથે જ ના બેઠ મેમ ને કે તું આસ્થાની સાથે ના બેસ ધ્રુવી અરે આ શું કહેવાય ગાથાની સાથે આ આસ્થા તો વેદાંતીની સાથે બેસ એ વેદાંતી આસ્થા બી ખાસ ફ્રેન્ડ ના બહુ ઝઘડું કરે કેમ બોલ મેમે જ કીધું કે સ્વસ્તિ તું ગાથા જોડે બેસ આસ્થા જોડે ના બેસ અને એ ત્યાં પેલું ઓબ્જેક્શન ઉઠાવ્યું કયું હતું રોલ નંબરનું તારું આ તો સાંભળ આ અંશ હતો ને અંશ તેનો ફ્રેન્ડ છે ને અત્યારે પેલો મનાલ બની ગયો છે તો મનાલનો બેનો રોલ નંબર અલગ અલગ છે તો અંશે ઓબ્જેક્શન ઉઠાવ્યું હતું તો એને મનાલ બેને સાથે સાથે રોલ નંબર થઈ ગયો ચૂપ થા ચૂપ લાઈટ જોવે બેટા હા એ નીકળો હા સર
આળસ કેવી ખાશે ને? ચીકડી 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 એ જીગલા ચીકડી ચીકડી દીકલું હીર્યો એરી 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 ah કઈ જગ્યાનું પપ્પા? પપ્પા કઈ જગ્યાનું? અંબાજી હા અંબાજી છે અંબાજી. અંબાજી રે અંબાજી અંબાજી રે અંબાજી અંબાજી રે અંબાજી સલામ સલામ કરો બેટા સલામ સાહેબ. સલામ આમ સલામ કરો હાથ આ વારો અહીંથી આમ ડિકોડી કોડી કોડી ટિકોડી કોડી કોડી ડિકોડી કોડી કોડી ચિકોડી કોડી કોડી આ આ આ આ આળસ આળસ. ડીકુ ચીકુ ચીકડી હા હા બેટું ભૂ બેટું બેટું હા શું કરું છું હા રમું છું બેટા હા હા રમું છું શું વાતો કરું હા શું છે ક્યાં ગીતું પાસપોર્ટ કઢાય તારો ક્યાં ફરશો તમે ક્યાં જશો ક્યાં જવાનું છે હા આળસ ખાવાની છે આરસુબેન આરસુબેન છે કે દીકરુબેન આરસુબેન હા દીકુ 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 ઉહુ કુ 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 એ ગોળ ભડાકા લેશ બેટા કુ Dico, Chico, Dico, 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 Dico. બોલો ને વાતો કરો નહીં આવતો આવતી નથી આવડતું કેટલા કે ઊંઘી હતી રાત્રે? કેટલા વાગે સૂઈ ગઈ હતી 3 વાગે સૂઈ ગઈ હતી 4:15 ઓહો એટલે બગાસો આવે છે હા 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 બગાસા વાલી એ છોકલું આ અરે તારી આખા ગામની છે આખા ગામની આળસ ભરી છે આખા ગામની હા कोई बॉन बॉन शक नहीं हाँ कुछ बान है तुम्हें नहीं है नहीं है हैं એ નથી. કેમ મોડું મોડું ઉઠ્યું? નથી કચ્છે નથી રીકુ કેમ લે હસતો નથી? કેમ હસતો નથી? હા હસ 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 હસ. હા કોનું છે કોપલાઈ કીધું हाँ इसी नंबर पर SMS कर दीजिए मुझे उसके कोपलाई 150. पूरा जो भी आपका जो पैकेज और वो सब
मुझे आप तो मैं आज या कल जो फाइनल करके फिर वो बैंक अकाउंट की डिटेल वो सब दे देना. એ છોકરા એ કેમ પડી ગયો છું તું કેમ મોડો મોડો ઉઠ્યું ગાંડિયા ગંડિયો કન્યા વાસ્યું પેલી બાજુથી રમે આમથી રમે ओके आपका कार्ड है. એ ગાંડું આમ જો ને એ ચકલું હાસ તો કેમ રસ નહીં કર્યો એ ગાંડું એ તમે મારા આગળ મોં ખુલ્લું રાખો ને તમારે વાસ આવે એ બેટા લો મળી ગયો. ચકુઓ શેનું એ ચકુડા પેલો ભાઈ હતો ને પપ્પા ત્યાં ક્યાં રણથંભોરમાં એ જ ભાઈ હતો. રણથંભોરજી કહેતા બોલો, તમે ફોન કર્યો ને કલ્પેશભાઈ જોરદાર અને નામ મેં પેલું લખીને આપ્યું ને મોબાઈલ નંબર તે સેવ કરેલો. તારા કોઈએ ફોન નહીં કર્યો હોય એટલી પછી 4 ટેન્ટ બચ્યા હતા મારી જોડે એનું 3 માં જોઈએ છે આવા ટેન્ટ આવશે. પછી બસ 15,000 રૂપિયા છે 2 નાઇટના. ના પર નાઇટ. એક નાઇટના વધુ કહેવાય લ્યા 2 નાઇટના છે. ના કપલ એમાં 10,000 કરી આપશે. લા સીધું આટલું ડિસ્કાઉન્ટ એ ચકુઓ ક્યારે જવાનું અહીંયા કંઈક મૂકી દેવું પડશે પણ આમ જ રાખવાનું બસ આમ જ રાખવાનું હજુ હોય આમ કરવા જશે હોય એ બાજુ જોવા જશે હા ચીકુ એ ચીકુ આ કોણનો ઉગાડ આવ્યો બેટા થોડું એ ચીકુ ઉગાડ આવ્યો એ તો ગુના પડો કોણ પાસે ચકુ એ ચકુ ચીકરું બેટું ચીકુ ડીકો બગાસા આટલું બધું ઊંઘ્યો તોય બગાસા ક્યાં આટલું બધું ઊંઘ્યો છે 4 કલાક ઊંઘી છે પણ અત્યારે તો ઊંઘી ને 3 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાથી જો બોલી 3 નહીં 4 વાગ્યાથી એ હસી શું કરું છું વાત તો આજ તો કરી શું હશો સવારે ખાવું છે નહીં ખાવું તમે કદાચ જીભ બહાર કાઢું છું ચમ બહાર કાઢું છું હે ચમ બહાર કાઢું છું હે ગાંડ કર આમ ફેવરી કાઢો હજી આમ લો હું હવે તૈયાર થઈ ગયો. મારા થોડા પૈસા કાઢો એ ચકુ મારો ચકુ બેટું આમ જોવાનું બેટા આમ 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 જો તો એને ત્યાં પહેલાં એને જ ફોન કર્યો હોત તો આજ અત્યાર સુધી કોપો મારવો ના પડત ને. મમ્મી ઉમેશબેન ફોન કર્યો કર્યું આવા સાહેબ એ કલ્પે ઉમેશને ફોન કર્યો તો કહેજે પેલો કારીગર લઈને આવો. આજે ના અમારી ઓફિસે મેં એને ડેડલાઈન આપી છે 31 તારીખ સુધી બધું પતાવવાનું. તો મને પહેલાં જરૂર રહી શકે એટલે 2 દિવસથી ઓફિસ કામ ચાલે એ ખબર નહીં આજ કોઈ મોકલે તું પૂછી લે ને અત્યારે કાલે બી ખપડાઈ ગયા. કારણ કે હું અઠવાડિયાથી ફોન કરું છું રાતે 4 દિવસથી તો ઓફિસ કામ ચાલે છે. તમે કહેતા ફોન નથી કેમ કે નહીં હું ઓફિસે ઉપાડતા? કામ કરું છું કેવું સ્વિચ ઓફ જ કરો ગપ્પા મારે છે એક કાલ કેટલી નંબર વખત કર્યો ફોન તું સ્વિચ શેના ઓફ માટે કર્યો? આપણા લાઇટનું ફિટિંગ કરી દે ને હવે બોર્ડ આ મેગા રૂમમાં નહીં ખોલ્યું બધું બંધ થઈ છે બધું કુમારને અહીંયા સુઈ જવું પડશે એમને જાગવું પડશે રાત્રે અને એમને કીધું તું એ ખરું એ ગલગોટા ગલગોતો ગોટો મમ્મી આ બાજુ એને કાન બળી ગયો છે એ તો બકા આમ રહે ને તો આમ થઈ જાય ને તો વાંધો નહીં. પણ એના આ બાજુ જ સુઈ જવું થાય છે જો અહીંયા આ ઢાર પડી ગયો છે ને એટલે એને એ બાજુ ફાવશે એટલે એ બાજુ સુઈ જવું છે પણ એ બાજુ તું સુઈ ઉજી નહીં ક્યારે જવા બનાવી પણ સુઈ નહીં એ ઓસીકું બનાવીશું ને તો ઉપર તો એ આમ થઈ જશે વાલી પણ બનાય તો ખરી તો પાછળથી તો સરખું થાય આ ઊંચું છે તે એ સરખું તો થાય અહીંયા તો થોડું રૈયા પાઈ છે અહીંયા રૈયા પાઈ છે નીચે બે ભાગ ઊંચો છે તે એ ગલગોતી
મોટો છે તમારે તરસાવું ના એ નીચે જોવા છે ના તરસાવું જોવો છે ને બકા આ લાલ કલર જોવો છે નીચે જોવા છે નીચે લાલ કલર તારો ના અહીંયા નીચે જોવા છે નીચે શું જોવાનું? કપાટ કપાટ નીચે જોવાનું છો પપ્પા ગોડો છોકરો ગોડો છોકરો ગોડો છોકરો ગોડો છોકરો એ ચીકલો થાક લાગ્યો હવે હા કુહુ 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 એ કુહુ એ એ કુહુ ફ્લોપ્સો ચકલું બોલ ને ચાપલી ફ્લોપ્સો એ કુચી કુચી કે લે બેબી એ લે બોલો 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 હોગુ 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 ચાપલી એક નંબર ની બોલો. સાવ બોલો તેડાવું છે તારે તેડાવું છે ચલો ચલો તેડાવ ચલો તેડીએ ચલો આવો 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 ઠંડા બરફ જેવા હાથસો હોય ને ચીકલી 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 બેટા ચીકલી બેટા આ થયું બેટા હાથમાં હાથમાં રમવાનું થોડી વાર હા હાથમાં લાગે બેટા ઓય હા અલા વિફર્યો શું થયું ઊંચી કરી દે હા ચલો ચલો નીચે નીચે સે જવું છે હા ચલો 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 ખોડામ તો સારું બેટા એ એ કુહુ કુહુ એ રે બેટા મે મે શું છે બસ ના બેટા એવું ના કરાય એવું ના કરાય રડાય રડાય કોઈ દિવસ ખોડામાં રડાય ઉપરથી મજા આવે કુહુને મજા આવે કુહુને મજા આવે કુહુને મજા આવે છે હા નહીં હા નહીં 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 કહેવાય છે ખબર પડી જાય છે કે મને બંધ કરી દીધી ઉછાળવાની હો બેટા ખબર પડી જાય છે બંધ કર રાજે ના કે તને કોણીએ દુખશે
એ હઈશું એ હઈશું એ હઈશું એ હઈશું એ હઈશું એ હઈશું. મજા પડી ગઈ હા, એને મજા પડી ગઈ. એ કુહુ ચકડોળમાં બેઠી હા, એ ચકડોળમાં બેઠી, એ ચકડોળ ચાલ્યું, એ ચકડોળ ચાલ્યું, એ ચકડોળમાં બેઠી, એ ચકડોળ ચાલ્યું, એ ચકડોળ ચાલ્યું. Pico. Pico. Sugar. Oh. I had that's right. No. Gandhi baby. Oh. Eat it. Oh. Oh. Declare. Mm. Mm. Yeah. 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 Oh. Oh. Hmm. 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 Hmm.
ગંદુ એવું ના કરે, અંગૂઠો ના નખાય. Nico. Today. Today. બસ ચીકુ ચીકુ બેટે ચીકુ ચીકુ બસ આવું જોડાવું ને એ બાજુ. ચીકુ આમ જો બેટા, કેમેરો નહીં જોવાનો, આમ જો. આ બાજુ જોડા. હા હા હું માથું જ આમ થઈ કરી નાખો છો ખબર. દીકુ હા બેટું ઓ ચકુ હા બેટા દીકુ ચીકુ દીકોડી ગોટલું લોટું બેટું ગોટી ડીકો બેટો ડીકો ડીકો ચીકુ હા ડીકો
એ બગાસું ખા બેટા ડીકો ડીકો એનું છે આગળ નીચે દાટી ડીકો ચીકો 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 હસવો તો જ હશે કાલ તો એટલું બધું રાત્રે હસતી હતી ને આ મૂવી લઈને એટલે બંધ મને બોલાવતી હતી કરીને બોલાવતી હતી गुगी बेटी बूढ़ी बेटी तो गुगी बेटी नाम आई तो गुगी बेटी है गुगी बेटी तू तो हटी देख छे नीचे आवती रही छे गोड़ पेड़ा कले थे बड़ा 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 बस बिट्टू ओ बिट्टू ચાલુ થઈ પણ શું થયું લાતામાં આમ જા દેખો શું થયું તો વાગ્યો પછી બમ થયું શું થયું દીકો દીકો શું કરે બેટા દીકો દીકો વાતો કરો હા અમેરિકાવાળા દાદાની વાત કરો દુશુમ દાદા દુશુમ દાદી ક્યાં છે બધા હા અમેરિકા ક્યાં તમે ના લઈ ગયા તાર જોવું છે હા દીકુ હા બેટા દીકરો દીકરો ચીકરો ચીકરો એ શું એકલી મ્યુઝિક વાગે હવે કંટાળ્યો કંટાળી ના 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 નથી પણ કંટાળી એ સરસ વાતો કરતી હતી અને મૂવી લઈને આવીને બંધ થઈ ગઈ ચીકુ ચીકુ ઉતરશે જુઓ જો હા યસ અચ્છા કર્યા છે લો બંધ કરી દે બંધ કરતી વખતે લાલ દબાઈ દે લાલ દબાઈ પહેલા હા આ લાલ પેલું જોઈ રહી એ જે ગો
ओ